નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું દેસાણી સેજ્યુઅલ ચેનલમાં। આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 10 ના હિન્દી વિષયનો પાઠ 14 મેરી માં। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ છેક સુધી સમજજો, આખો વિડીયો જોજો, જેથી કરીને આખો પાઠ છે એ વ્યવસ્થિત તમે સમજી શકો અને વિડીયો છે એ વચ્ચેથી કટ ન કરતા કે સ્કીપ ન કરતા કે મૂકી ન દેતા, બરાબર। અને આખો વિડીયો છે એ પૂરેપૂરો જોજો, જેથી કરીને સરળતાથી તમને સમજાઈ શકે। જોઈએ તો આ પાઠના જે લેખક છે એ છે રામપ્રસાદ બિસ્મિલ, અને આ એક આત્મકથા ખંડ છે। રામપ્રસાદ બિસ્મિલે આ પાઠ લખેલો છે અને એની અંદર એની મા વિશે એમણે લખેલું છે। જોઈએ તો રામપ્રસાદ બિસ્મિલનો જન્મ એ 1887 અને નિધન એમનું થયું 1927। આપણે એનો ટૂંકો એવો પરિચય હિન્દીમાં મેળવી લઈએ। પહેલા कि रामप्रसाद का जन्म शाहजहांपुर એટલે કે उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे, कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडिल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडिल की पढ़ाई की, स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। विद्यार्थी मित्रों, रामप्रसाद बिस्मिले जे आजादीनी चळवळ हती एनी अंदर घणी बधी भूमिका एणे भजवी छे, અને જે કાકોરી રેલ ઘટના જે બની હતી એનો જે મુખ્ય વ્યક્તિ કે આ રામપ્રસાદ બિસ્મિલ જ છે એવું માની અને અંગ્રેજ સરકારે એને ફાંસીની સજા આપી હતી અને એ શહીદ થયા હતા 1927માં। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણને જે પાઠ આપ્યો છે એમાં કીધું છે કે मां केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी मां के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से ऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। तो अहींया कीधुं छे के भाई मां छे केवळ बाळकने जन्म ज नथी आपती, परंतु बाळकना व्यक्तित्वनुं घडतर पण करे छे, बाळकने समाजमां जीवतो करे छे, बाळकने सपोर्ट आपे छे, बराबर। तो आ सरस मजानी वात एणे एनी मां विશે કરી છે, એ આપણે જોવાની છે અને આ પાઠનો જે સાર છે એ આપણે આજે સમજશું। તો પહેલા જોઈએ बिस्मिल की मां, કે એની मां છે એ કેવી હતી। तो बिस्मिल की मां 11 वर्ष की नाजुक आयु में विवाह कर उनके गांव शाहजहांपुर आई थी। उस समय तक उन्हें गृह कार्य की भी जानकारी नहीं थी। बिस्मिल की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर उन्हें गृह कार्य की शिक्षा दिलाई कि જ્યારે બિસ્મિલના માતા જ્યારે પરણીને શાહજહાંપુર આવ્યા ત્યારે એને ઘરકામની પણ ખબર નહોતી પડતી। જે બિસ્મિલના દાદી હતા એણે પોતાની નાની બહેનને બોલાવીને એને ગૃહ કાર્યની બધી સમજ આપી હતી। ત્યારબાદ છે માં કી શિક્ષા, કે એની માં છે એ પઢી લખી નહોતી, એટલે કે ભણેલી નહોતી। જોઈએ, बिस्मिल की मां पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने अपने घर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से अक्सर पढ़ना लिखना सीखा था। अपने परिश्रम के बल पर कुछ ही दिनों में वो देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी थी। के बिस्मिलनी जे मां हती ए भणेली न हती। बिस्मिलनो जन्म थयो પછી 5-7 વર્ષની અંદર 5-7 વર્ષ પછી એને જે ઘરે એની સહેલીઓ જે આવતી હતી, એની જે બહેનપણીઓ આવતી, એની પાસેથી એને અક્ષર જ્ઞાન લીધું, એટલે કે લખતા વાંચતા શીખી અને પોતાની મહેનતથી થોડાક જ દિવસોની અંદર એને દેવનાગરીની પુસ્તકો વાંચવા લાગી। દેવનાગરી લિપિ એટલે જે હિન્દી ભાષાની આપણે જે લિપિ લખીએ છીએ એ દેવનાગરી લિપિ છે। તો એ પુસ્તકો બધાય વાંચવા લાગ્યા। ત્યારબાદ છે લખનऊ कांग्रेस। तो लखनऊ कांग्रेस में जाने की बिस्मिल की बड़ी इच्छा थी, पर उनके दादाजी एवं पिताजी को यह पसंद नहीं था। फिर भी उनकी मां ने उन्हें खर्च देकर जाने दिया। इसी तरह शाहजहांपुर सेवा समिति में भी वे सहयोग देते थे, पर पिताजी और दादी जी को यह अच्छा नहीं लगता था। उनकी मां ने इस मामले में भी उनका साथ दिया था। કે બિસ્મિલને લખનઉ કોંગ્રેસની અંદર જોઈન થવાનું એને ખૂબ જ ઈચ્છા હતી કે એ કોંગ્રેસની અંદર જોઈન થાય, પરંતુ
એના પિતાજીને અને દાદાજીને પસંદ નહોતું, છતાં પણ એની માએ એને સપોર્ટ કર્યો અને પોતાના ખર્ચે એને શાહજહાંપુર મોકલ્યું અને સેવા સમિતિની અંદર એ જોડાયા અને એની અંદર એને સહયોગ આપ્યો. તો આ મામલામાં પણ, આ ઘટનામાં પણ એની માએ બિસ્મિલનો साथ આપ્યો. शिक्षा और विवाह. तो कि बिस्मिल के दादी जी एवं पिताजी बचपन में उनका विवाह करना चाहते थे, पर उनकी माताजी कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा. माँ के कारण ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल पाया था. કે શિક્ષા અને વિવાહ, બિસ્મિલની લગ્ન છે, બિસ્મિલના લગ્ન છે એના દાદીજી, એના પિતાજી છે એ કરાવી નાખવા માંગતા હતા નાનપણમાં જ, પરંતુ એની માએ કીધું કે ના, જ્યાં સુધી એ શિક્ષણ પૂરેપૂરું પ્રાપ્ત ન કરી લે ત્યાં સુધી એના લગ્ન કરવાના નથી, અને એની માએ છે બિસ્મિલનો સાથ આપ્યો. ત્યારબાદ વકાલત નામે की घटना કે एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो बिस्मिल से करा ले. वकील ने उनसे वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया. एक वक्त બિસ્મિલના પપ્પા છે એને કોઈ ઉપર દીવાની દાવો કર્યો હતો અને પોતે કઈ કામ હતું એટલે બહાર જાય છે, ત્યારે વકીલને કહેતા જાય છે જો મારી કઈ સહીની જરૂર પડે તો બિસ્મિલને કહેજો કે એ સહી કરી દે. એટલે ત્યારે વકીલે એને સહી કરવા કહ્યું ત્યારે બિસ્મિલે ના પાડી દીધી કે હું મારા પપ્પાની હસ્તાક્ષર કરીશ નહીં, મારા પપ્પાની સહી કરીશ નહીં, અને પિતાજીની સહી પોતે નહીં કરે. તો ન્યા એની પ્રામાણિકતા જોવા મળે છે બિસ્મિલની, કે એ કેટલા પ્રામાણિક હશે કે પોતાના पिताजी ने खोटी सही पोते करी नहीं. त्यारबाद माँ का योगदान. बिस्मिल कहते हैं कि यदि उन्हें ऐसी माँ न मिली होती तो उन्होंने भी अति सामान्य मनुष्यों की तरह संसार चक्र में फंसकर जीवन बिता दिया होता. उनकी माँ ने शिक्षा आदि के अलावा क्रांतिकारी जीवन में भी मेजिनी की माता की तरह उनकी सहायता की. कि माताનું યોગદાન. બિસ્મિલ કહે છે કે જો એને આવી માતા ન મળી હોત તો એ કે કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ પોતે પણ આ જીવન ચક્રમાં ફસાઈ જાત અને પોતાનું જીવન છે એ પૂરું કરી નાખત. પરંતુ એ કે એની માએ શિક્ષણ તો આપ્યું જ, એ સિવાય પણ એના ક્રાંતિકારી જીવનની અંદર પણ મેજિનીની માતા તરીકે એણે એક કાર્ય કર્યું, ભાગ ભજવ્યો. તો મેજિની કોણ હતા? તો મેજિની છે એનો જન્મ છે ઇટલીમાં થયો હતો અને એ પોતે લોકતંત્રના પ્રબળ સમર્થક હતા અને સારા એવા દેશભક્ત હતા અને સક્રિય એવા વ્યક્તિ હતા. બરાબર. તો એની માતાએ જેમ એના જીવનમાં ભાગ ભજવ્યો હતો એવી રીતે રામપ્રસાદ બિસ્મિલના માતાએ પણ આ બિસ્મિલના જીવનમાં ખૂબ જ મોટો ભાગ ભજવ્યો હતો. એટલે કે છે મારી માં જો આવી મને મળી ન હોત તો એ કે હું પણ એક સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ જીવન પસાર કરી નાખત. ત્યારબાદ છે जन्मदात्री का ऋण. बिस्मिल कहती है कि वे इस जन्म में ही नहीं उनके जन्मों में प्रयत्न करने पर, अनेक जन्मों में प्रयत्न करने पर अपनी माँ से ऋण नहीं हो सकते. वे अपने जीवन को सुधारने, देश सेवा में संलग्न होने में सहयोग देने, धार्मिक जीवन में सहायता करने, शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग देने. वे अपनी माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनका केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि उन्होंने उनकी आत्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति में सदा उनकी सहायता की. तो बिस्मिल કહે છે કે એ પોતાની માતાનો ઋણ છે એ અનેક જન્મો જો એ લે તો પણ એ ચૂકવી નહીં શકે, કારણ કે એની માતાએ આ જન્મની અંદર ઘણી બધી એને સહયોગ આપ્યો છે, ઘણી બધી એની મદદ કરી છે કે પોતાના જીવનને સુધારવામાં, દેશ સેવામાં, પોતાના ધાર્મિક જીવનમાં, ક્રાંતિકારી જીવનમાં બધે જ એની માતાએ સહયોગ આપ્યો છે. કહે છે કે માત્ર ખાલી પાલન પોષણ જ એને નથી કર્યું પરંતુ એક આત્મિક, ધાર્મિક અને સામાજિક ઉન્નતિમાં પણ એને સદા સહાયરૂપ થયા છે. केवल एक इच्छा शेष. तो बिस्मिल कहते हैं कि उनकी एक ऐसी इच्छा है जो पूरी होती नहीं दिखाई देती. वह है श्रद्धा पूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना. अब इसके बदले उन्हें उनकी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाए. જ્યારે એની અંતિમ ઈચ્છા, એની એક એવી ઈચ્છા હતી બિસ્મિલની કે પોતાની માતાના ચરણોની એ સેવા કરે, એ પોતાની માતાની સેવા કરે અને પોતાના જીવન પર્યંત એ ત્યાં એની પાસે રહે. પરંતુ બિસ્મિલ છે એ ક્રાંતિકારી જીવનમાં એ પોતે જતા રહે છે અને એ પોતે
એમાં વ્યસ્ત થઈ જાય છે, એની માની સેવા નથી કરી શકતા, તો એની એક ઈચ્છા એ કે બાકી રહી જશે કે હું કે મારી માતાની સેવા નહીં કરી શકું, એના બદલામાં એ કે મારી કે મૃત્યુની ખબર છે એ એના સુધી પહોંચાડવામાં આવશે। પછી माँ से प्रार्थना कि बिस्मिल अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी भी तरह से विचलित न हो और वे उनके माँ के चरणों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग सके। तो बिस्मिल છે એની માને પ્રાર્થના કરે છે કે એવું એને વરદાન આપે કે જ્યારે મારો અંતિમ સમય આવે ત્યારે કે મારી માતાના ચરણોને હું યાદ કરું અને કોઈ પણ પ્રકારે મારું હૃદય છે વિચલિત ન થાય અને આરામથી કે હું મારી માતાનું અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરતા કરતા હું કે શરીરને ત્યાગી શકું, મારા દેહને છોડી શકું। તો બિસ્મિલના જીવનમાં એની માનો ખૂબ મોટો સહયોગ રહ્યો છે, એટલે એવું કહી શકાય કે જો એની માનો એની પાસે સપોર્ટ ન હોત, એનો સહયોગ ન હોત, તો આજે આપણે રામપ્રસાદ બિસ્મિલનો પાઠ છે એ આપણા અભ્યાસક્રમમાં ન ભણતા હોત, કારણ કે એટલા મહાન બની શકત નહીં જો એની માએ એને સપોર્ટ ન કર્યો હોત। તો પોતાની મા વિશે એને આ ગદ્ય લખેલો છે રામપ્રસાદ બિસ્મિલે। તો સરસ મજાના ગદ્ય આપણે સમજ્યો। તો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, ત્યાં સુધી ઘરે રહો, સેફ રહો, અભ્યાસ કરતા રહો।